जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुलिस में कंप्लेंट किया हुआ है आज। स्कैबर में कंप्लेंट किया है, कमिश्नर ऑफिस में भी बात की हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितने ग्रुप्स में शेयर हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ है, सबके ऊपर दोबारा कंप्लेंट होगा, कार्रवाई भी होगी। हम दुश्मनों का मकसद यही है कि वो मुझे बदनाम करे और हमारा जो मिशन है सुन्नी जानिसार तंजीम जो हमने बनाई पंजतन पाक की, इसमें हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और सूफिया के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। इस मिशन पर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो कारनामे हैं उसको लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग हमें डराने की और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश की वजह से। ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೂಫಿಸಂ ಆರಾಧಕರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಆಲಂ ನವಾಜ್ ಮುನಾವರ್ ಆಲಿಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಮದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಿರುಚಿ ತಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು 2016ರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು ತಾವು ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕುವುದು, ಹೆದರಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या अली मदद सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। असल में जो मेरे खिलाफ अफवाह फैली गई है, उस चीज को लेकर जो चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त है, मेरे मुरीदैन हैं, उनमें जो नेगेटिविटी का जो माहौल हो गया है, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ये प्रेस मीट का मामला तय किया हुआ है। मकसद क्या है साहब आपका दुश्मनों का? ये हम दुश्मनों का मकसद यही है कि वो मुझे बदनाम करे और हमारा जो मिशन है सुन्नी जानिसार तंजीम जो हमने बनाई पंजतन पाक की, इसमें हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और सूफिया के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। इस मिशन पर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो कारनामे हैं उसको लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग हमें डराने की और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश की वजह से ये प्लानिंग चल रही है इनकी। ये जरा वीडियोस जरा वायरल कर लेना पुलिस पकड़ को रहे, वो क्या एक्चुअली क्या वो ये सिलसिला का थी ने क्या वो वीडियो का जी असल में वो जो वीडियो है 2016 का है। 2016 में एक मेरे ऊपर केस हुआ था इनकम टैक्स का और दीगर दूसरे मामलात को लेकर, तो वो उस टाइम का वीडियो है। उस वीडियो की वजह से उस टाइम मुझे पुलिसों ने अरेस्ट किया था। वो बाकायदा टीवी न्यूज में बहुत सारे चीजों में भी आया था। लेकिन उस वीडियो को ये जो दुश्मन है मेरे, वो मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए
एक कोई नया कुछ है नाम उसका, वारसी नाम, वारसी के हिसाब से निजाम वारसी। उसने अपने डुप्लीकेट फेक अकाउंट है फेसबुक में, उसमें उसने मेरा वीडियो अपलोड कर दिया ताकि लोग ये समझे कि मुझे पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है, अब मैं जेल में हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। वो वीडियो 2016 का था। ये साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पुलिस में कंप्लेंट किया हुआ है आज, स्कैबर में कंप्लेंट किया है, कमिश्नर ऑफिस में भी बात की हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितने ग्रुप में शेयर हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ है, सबके ऊपर दोबारा कंप्लेंट होगा, कार्रवाई भी होगी। ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಹಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು FIR ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಆಪ್ತರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರುವಂತ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು, ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫುಲ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, AI ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅದು? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪದ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜಿಲಾನಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ದೈವ ಮಾನವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಇಡುವಂತ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಗುರು ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವಾದಿ ಇದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಸಂ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ರಾದಂತ ನಡೆದಿದೆ ಕರ್ಬಲದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಿದೆ, ಸುನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಯಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು? ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೆರರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಿಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಯಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿನ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ,
ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ. ಸುಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.